ഹായ് എവ്രിവൺ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് റോക്ക് ആർട്ട് ഇൻ കേരള, ആങ്കോഡ് ആൻഡ് തെന്മല. ഈ രണ്ട് സൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്. This is a brief introduction of rock art in Kerala. The state of Kerala, also known as Malabar, is located on the southwestern part of India. This narrow state has a long coastline stretching from Trivandrum in the south to Kasaragod in north, measuring about 580 kilometers. The area is abundant with natural formation such as thickly forested high ranges, rugged lateritic midland, and narrow coastal plains. It is in high ranges one come across a few of natural rock shelters and caves that were converted into picture gallery by the people of bygone era. നമുക്ക് ഈ മാപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കൂടുതലും ഹില്ലി റേഞ്ചസിൽ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഓഫ് കേരള. The study on the rock art of Kerala started as early as 19th century. A remarkable discovery of engravings by Fawcett at Edakal in 1901, Wayanad district opened the door for further research on rock art. In the 20th century, a few scholars discovered more sites in the hilly parts of region. During the early 1970s, S.P. Thambi discovered rock shelters at Marayur. During 1985, Rajendran discovered Tenmala engravings at Kollam, and in 1989, Pandanpara at Ancode in Trivandrum also came into light. In the 1990s, students from Calicut University made some new discoveries in Ettukudukka, a petroglyph site in Kannur district. Rock art in Kerala can be broadly divided into rock paintings and the rock engravings. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് petrographs and petroglyphs. The painted rock art tradition is today exclusively to the Anjanad Valley in Marayur range and the Devikulam Taluk in Idukki district. മറയൂരിലും ഇടുക്കിയിലുമാണ് നമ്മൾ പെയിന്റഡ് റോക്ക് ആർട്ട് കാണുന്നത്. റോക്ക് എൻഗ്രേവിങ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ സൗത്ത് as well as in North Kerala. Rock engravings have been sighted quite in abundance at the rock sites of Edakal, Thovari, Tenmala, Ettukudukka and Ancode. റോക്ക് എൻഗ്രേവിങ്സ് തെന്മലയിൽ ആങ്കോഡിൽ ഉള്ള റോക്ക് എൻഗ്രേവിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ കൂടുതലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്. ഇനി ആങ്കോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ആങ്കോഡ്. ആങ്കോഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ വില്ലേജ് ഓഫ് പെരുങ്കടവില ഇൻ നെയ്യാറ്റിങ്കര താലൂക്ക് ഓഫ് തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നെയ്യാറ്റിങ്കര താലൂക്കിൽ പെരുങ്കടവില വില്ലേജിലാണ് ആങ്കോഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് 25 കിലോമീറ്റർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് തിരുവനന്തപുരം. ഇത് ഒരു ലൊക്കേഷൻ മാപ്പാണ്. പെരുങ്കടവില വില്ലേജിൻ്റെയും അതുപോലെ നെയ്യാറ്റിങ്കരയിൽ ആങ്കോഡിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആങ്കോഡിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. The site is easily identifiable because of a massive rock scaling sky high measuring over 100 meters in height. ഇവിടെ തന്നെ ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഒരു മാസീവ് ബൗൾഡർ ആങ്കോഡിൽ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൈറ്റ് വളരെ ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. From the shelter there is a tunnel formed by fallen rocks and it leads to a plain vertical space on which the artistic work is found in the form of deep carvings. ഈ ഷെൽട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ടണലുണ്ട്. അതൊരു ഫോളൻ റോക്സ് കൊണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ടണൽ വഴി നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്പേസ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാർവിങ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലും കാണുന്നത്. There is a little sunlight in the cave. In the afternoon sun one can see the carvings in the reflected light from the nearby rocks. Carvings close to the ground can be seen better than those in the upper part where there is a perennial darkness. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൺലൈറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർനൂൺ സണ്ണിലാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് അവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു റോക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് വഴിയാണ് കൂടുതലും കാർവിങ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. According to Matpal, the carvings in this portion can be identified as a depiction of 10 sets of palm leaf pattern draw vertically and slanted and overlapping each other. മത്പാൽ ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കോളർ മത്പാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാർവിങ്സിനെ 10 സെറ്റ്സ് ഓഫ് പാം ലീഫിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആയിട്ടാണ്. ഈ പാം ലീഫ് പാറ്റേൺ ഹെറിംഗ് ബോൺ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയും. ഹെറിംഗ് ഒരു ഫിഷാണ്. ഫിഷിൻ്റെ ബോൺ പോലത്തെ പാറ്റേൺസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The carvings are spread over an area of 2.74 meters into 2.04 meters. The lower end of the carved rock nearly touches the ground. ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന കാർവിങ്സിൻ്റെ മെഷറിങ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. There is an open courtyard inside the cave. ഇനി കേവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ കോർട്ട്യാർഡ് പോലെ ഉണ്ട്. After that there is also another cave where engravings are found on 2 walls facing each other. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു കേവ് കൂടിയുണ്ട്. അവിടെ രണ്ട് വാൾസ് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് വാൾസിൽ നമുക്ക് എൻഗ്രേവിങ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. In this part of cave
Rock surface is very rough and damaged by the visitors by marking their names and crude drawings. ഈ പാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് വിസിറ്റേഴ്സ് വരുത്തിയിട്ടുള്ള വാൻഡലിസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോക്ക് സർഫസ് കുറച്ച് റഫും ഡാമേജ്ഡും ആണ്. On the left wall, engravings are found on surface measuring 2.85 meters and 1.05 meters. The incest motifs including a hexagonal star, two wheel-shaped circles, a herringbone vertical pattern, a fish motif, two hooks, a rectangular chamber with 8 inner compartments and 13 other linear signs. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇവിടുത്തെ എൻഗ്രേവിങ്സിൽ ഒരു ഇൻസിസ്റ്റ് മോട്ടീവ്സ് ആണ് കാണുന്നത്. അതെന്ന് പറയുന്ന ഹെക്സഗണൽ സ്റ്റാർ ഉണ്ട്, അതിൽ 2 വീൽ ഷേപ്ഡ് സർക്കിൾസ് ഉണ്ട്, ഹെറിംഗ് ബോൺ വെർട്ടിക്കൽ പാറ്റേൺ കാണുന്നുണ്ട്, ഫിഷിൻ്റെ മോട്ടീഫ് ഉണ്ട്, 2 ഹുക്സ് കാണുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ചേംബർ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വിത്ത് 8 ഇന്നർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ 13 അതർ ലീനിയർ സൈൻസ്, ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സൈൻസും കാണുന്നുണ്ട്. On the opposite wall, the engravings are of doubtful antiquity, as some of the names written in English also seem very old and weathered. ഇനി ലെഫ്റ്റ് വാളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാളിൽ എൻഗ്രേവിങ്സിൻ്റെ ആൻറ്റിക്വിറ്റിയെ പറ്റി കുറച്ച് ഡൗട്ടാണ്, അതിൻ്റെ പഴമയെ പറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലും റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതും വളരെ ഓൾഡും വെതേർഡും ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിക്വിറ്റിയെ പറ്റി ചെറിയൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. The engraved portion is 1.35 meters long and 1.25 meters wide. Main item are design made of 2 squares and a V-shaped object with the projecting spikes on both of the sides. ഡിസൈൻസിൽ മെയിനായിട്ടും കാണുന്നത് 2 സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ്. അതുപോലെ വി ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ബോത്ത് സൈഡ്സും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് സ്പൈക്സ് പോലെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ബിസൈഡ്സ് ദെയർ ആർ 4 other linear motifs partially overlapping the squares and the V-shaped object. അതുകൂടാതെ ഇതിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടീവ്സും 4 ലീനിയർ മോട്ടീവ്സും കൂടി കാണുന്നുണ്ട്. The site adorned with the deeply engraved motifs. The rock engravings here are believed to have been made using sharp stone cells. ഇവിടുത്തെ എൻഗ്രേവിങ്സ് കൂടുതലും ഡീപ്പായിട്ട് കാർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മേ ബി സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ അസംഷൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഷാർപ്പ് സ്റ്റോൺ സെൽസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. Though similar in style to the Edekal engravings, the Ancode drawings are much smaller in theme and volume. ഇതിൻ്റെ എൻഗ്രേവിങ്സ് എടക്കലിനോട് സിമിലർ ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടുത്തെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വോളിയത്തിലും ഇതിലും തീമിൽ വളരെ സ്മോൾ ആണിത്. The outer face of the shelter has 21 cross hatchings vertically and horizontally overlapping each other. ഇനി ഷെൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ടർ ഫേസിൽ 21 ക്രോസ് ഹാച്ചിങ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. ക്രോസ് ഹാച്ചിങ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈൻസ്, ഷാഡോ, ലൈറ്റ്, അതുപോലെ ഷാഡോനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ലൈൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെയുള്ള പാറ്റേൺസിനെയാണ് ക്രോസ് ഹാച്ചിങ്സ് പറയുന്നത്. ഇത് വെർട്ടിക്കലി ഹൊറിസോണ്ടലി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. There is also one letter which look like alphabet nu in വട്ടെഴുത്ത് or മലയാളം. വട്ടെഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലുള്ള ആൽഫബറ്റായ ന്യൂ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലെറ്റർ കൂടി ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് ടു ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ടെക്നിക്കലി സിമിലർ. Rajendran reports microlithic implements made of code from the floor of the cave and assigns the earliest phase of the rock art to Mesolithic, followed by Neolithic, Chalcolithic, Megalithic and early historic period. സ്കോളർ രാജേന്ദ്രൻ ഇവിടെ നടത്തിയുള്ള എക്സ്കവേഷൻ വഴി കിട്ടിയിട്ട് മൈക്രോളിത്തിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ക്വാർട്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ മെസോലിത്തിക്കിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ പീരീഡിനെ, ഫോളോഡ് ബൈ നിയോളിത്തിക്, പിന്നീട് ചാൽക്കോളിത്തിക്, മെഗാലിത്തിക് ആൻഡ് ഏർലി ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡൊക്കെ ഇവിടെ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. There are very few distinct motifs here like the crossed circle, the herringbone motif and the palm leaf type, and they are stylistically and technically similar. മറ്റുള്ള എൻഗ്രേവിങ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നത് എൻഗ്രേവിങ്സ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തണമെങ്കിൽ പോലും വളരെ കുറച്ച് പാറ്റേൺസും മോട്ടീവ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടെക്നിക്കലി സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക്കലി ഇവിടെ സിമിലർ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അതായത് ക്രോസ്ഡ് സർക്കിൾ, ഹെറിംഗ് ബോൺ മോട്ടീഫ്, പാം ലീഫ് ടൈപ്പ് ഒക്കെയാണ് സിമിലർ ആയിട്ട് സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക്കലി ടെക്നിക്കലി സിമിലർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന മോട്ടീവ്സ്. There are no animal or human figures and assigning these few motifs to a wide range of period without proper corroboration is far-fetched. ഇവിടെ ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള മോട്ടീവ്സ്, കുറച്ച് മോട്ടീവ്സിന് ഒരു വൈഡ് റേഞ്ചിലേക്ക് കോർബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊരിക്കലും. അത്
അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു അതിശയോക്തിയായിട്ട് മാറും. എന്തെങ്കിലും ആനിമൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഫിഗേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം പീരിയഡ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ആ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട്. Some of the motifs, like the flower, if one goes by the alphabet written in early but with the characters etched on the wall, may go back only to the early medieval period. ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലവർ മോട്ടീവ്സ് അതുപോലെ ആൽഫബറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും മാക്സിമം നമുക്ക് ഏർലി മിഡീവൽ പീരീഡ് വരെ ബാക്കിലേക്കും നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എൻഗ്രേവിങ്സ് അറ്റ് ആങ്കോഡിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് പാം ലീഫ് പാറ്റേൺ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പിക്ചറാണ്. അതുപോലെ ആൽഫബറ്റ് കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പിക്ചറാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തെന്മല സൈറ്റ് നോക്കാം. ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഷെൽട്ടർ ഓഫ് തെന്മല is situated at the foot of the Chindrani hill in Tenmala, Panchayat and Anchal block of the Pattanapuram Taluk of Kollam district. The site is located 66 kilometers east of Kollam city. ഇവിടെ നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ട് തെന്മല ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു GPS ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് തെന്മല ഇൻ കൊല്ലം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. The rock shelter of Tenmala was first discovered by P. Rajendran in 1982. സ്കോളറായ പി രാജേന്ദ്രൻ 1982 ഈ സൈറ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഈസ്റ്റ് ഫേസിംഗ് ഷെൽട്ടർ വിച്ച് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹാബിറ്റേഷൻ. Tenmala is a petroglyph site located in Kollam district. The Mesolithic deposit at this rock shelter was excavated by Rajendran. ഇവിടുത്തെ മെസോലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കോളർ രാജേന്ദ്രൻ തന്നെയാണ്. Rajendran had excavated its floor and found late Mesolithic artifacts at a depth of 35 cm. ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലോർ ലെവലിൽ നിന്ന് 35 cm ഡെപ്തിൽ മെസോലിത്തിക് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വുഡ് ചാർക്കോൾ ഡേറ്റിംഗ് ടു സം 5000 BP. ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വുഡ് ചാർക്കോൾ ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് 5000 BP വരെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, അതായത് മെസോലിത്തിക് പീരീഡിൽ തന്നെ വരും. The site is significant due to dating of stratified Mesolithic deposit, thus giving the only scientific date to a rock art site Kerala. ഇത് ഈ കേരളത്തിലെ റോക്ക് ആർട്ട് സൈറ്റിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റുമാണ് ഈ സൈറ്റ്. The cave yielded a few geometric pattern carvings of square, circles, triangles, flower motif and circle with cross mark. There are also parallel lines. On the northern outer face of the shelter, there are 21 incision marks which seem to be man-made. They form a cross-hatching pattern inside a natural shallow depression formed in somewhat slanted direction between the height of 1.33 meters and 1.99 meters from the ground. ഇവിടെ നമുക്ക് 21 ഇൻസിഷൻ മാർക്സ് കാണുന്നുണ്ട്. അത് മാൻമെയ്ഡ് ആണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ഹാച്ചിങ് പാറ്റേൺസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു ഷാലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്രഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. The pattern is 1.75 meter long, including the right portion which is now covered by moss. Whether the rock engravings and the microliths found nearly a foot below the soil belong to the same period is a subject of deliberation. ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റോക്ക് എൻഗ്രേവിങ്സും മൈക്രോലിത്തിക്സും ഒരേ ലെവലിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴും ഒരു ഡിബേറ്റബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് കണക്കാക്കാനായിട്ട്. ഒന്നാണോ എന്നുള്ളതിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. തെന്മലയിലെ എൻഗ്രേവിങ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോസാണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു സിക്സാക് പാറ്റേൺ പോലെയുള്ള ഒരു ഇതാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഏകദേശം ഒരു ഫ്ലവർ മോട്ടീവ് പോലെയുള്ള ഒരു ഫിഗറും കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, Tenmala and Ancode is an important discovery in the study of rock art in Kerala. Compared to Marayur and Edakkal, these are relatively small and doesn't have that much of evidences. The extension of rock art in Kerala up to south became evident by the discovery of these two sites. റോക്ക് ആർട്ടിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കേരളം ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്തുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ പറയുന്നതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഡിസ്കവറി ആയിരുന്നു ഈ രണ്ട് സൈറ്റ്. ഇതോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ, റോക്ക് ആർട്ടിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ 3 styles of petroglyphs in Kerala, നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ പെട്രോഗ്ലിഫ്സിൽ 3 സ്റ്റൈൽസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതലും സ്റ്റെൻസിൽ സ്റ്റൈലിലാണ് ആങ്കോഡും അതുപോലെ തന്നെ തെന്മലയും വരുന്നത്. സ്റ്റെൻസിൽ സ്റ്റൈൽ കൂടാതെ വരുന്ന സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിസൽ സ്റ്റൈല്, അത് എടക്കൽ കാണുന്ന സ്റ്റൈലാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റൈലസ് സ്റ്റൈല്, തൊവ്വരിമലയിൽ കാണുന്ന സ്റ്റൈലസ് സ്റ്റൈലാണ്. തെന്മലയിലും ആങ്കോഡിലും കാണുന്ന സൈറ്റുകൾ സ്റ്റെൻസിൽ സ്റ്റൈലിൽ പെടുന്നതാണ്.
If we took into the chronology of the sites, Tenmala, previously dated 5000 BP, has been placed in late historical period. ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റഡീസ് വെച്ചുകൂടി ഇതിൻ്റെ ക്രോണോളജി പറയുകയാണെങ്കിൽ തെന്മല പ്രീവിയസ്ലി 5000 BP ആയിരുന്നു ഡേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ലേറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സ്റ്റഡി അനുസരിച്ച് ലേറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡിൽ വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Ancode is also assumed to be late Neolithic period, is now changed. ആങ്കോഡും ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ലേറ്റ് നിയോളിത്തിക് പീരീഡിലാവാം എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മെസോലിത്തിക് ഒക്കെയാണ് വന്നിരുന്നത് അവിടെ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതും ചേഞ്ച് ആയി. The recent works of today's scholars indicate that majority of the rock art sites in Kerala date from the Iron Age and not prehistoric. ഇപ്പോഴുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന സ്കോളേഴ്സ് എല്ലാം അയൺ ഏജ് ആണ് കൂടുതൽ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഈ എൻഗ്രേവിങ്സ് കൂടുതൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് മെയ്ഡ് ഓഫ് അയൺ ടൂൾസ് ആണെന്നാണ് കൂടുതലും പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു അയൺ ഏജ് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിൽ വരുന്ന ലേറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിൽ വരുന്ന എൻഗ്രേവിങ്സ് ആണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസും പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഏർലി റോക്ക് ആർട്ട് സൈറ്റ്സ് ബിക്കേം ഡേറ്റഡ് ടു ലേറ്റർ. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള മിക്ക ഏർലി റോക്ക് ആർട്ട് സൈറ്റുകളും ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദീസ് റോക്ക് ആർട്ട് സൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് റിച്ച് ആൻഡ് റിയലിസ്റ്റിക് ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മാൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദെയർ കോഗ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ്. നമുക്ക് പണ്ടത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ കൾച്ചറും അവൻ്റെ എബിലിറ്റീസും കഴിവും ആർട്ടിസ്റ്റിക്കൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റോക്ക് എൻഗ്രേവിങ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. റെഫറൻസസ് ആണ്. താങ്ക് യു ഓൾ.